जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दा सत्संग असीं कबीर साहब दे एक शब्द तो शुरू करांगे, क्योंकि ये शब्द कबीर साहब दा जो सानू ये सोझी दे रहा है, ये समझा रहा है कि अगर परमात्मा नू पाना है, उहदियां रहमतां नू पाना है, उहदियां बख्शिशां नू पाना है, तो उहदे वास्ते साडे अंदर की होना जरूरी है। क्योंकि बहुत बार देखा है कि इंसान उस परमात्मा की तलाश विच, उस आनंद, उस शांति, उस सुकून की तलाश विच बहुत जगह भटकदा है। कदी किसी तीरथ ते जांदा है, कदी किसी जगह जांदा है, कदी किते जांदा है। पर इस शब्द के अंदर संत कबीर जी वो इशारा कर रहे हैं कि अगर तू उस परमात्मा नू पाना है, उस सच्चे साहिब नू पाना है, तो तू किस तरह पा सकता है। तैनू किते जाण की जरूरत है या तैनू अपने अंदर कोई बदलाव लियाण की जरूरत है। क्योंकि परमात्मा नू पाण दे कुछ नुकते हुंदे है। नुकता समझदे हो ना तुसीं, जिद्दां बुल्ले शाह ने कहा गल एक नुकते विच मुकदी है कि परमात्मा नू ओहदियां रहमतां नू हासिल करना होवे तो गल तो एक नुकते दी है। पर इंसान नू नुकता ही समझना बड़ा औखा लगता है। यानी इंसान वो नुकते नू नहीं समझदा और बहुत तरह के कर्म कांडां विच इंसान फस के अपनी जिंदगी गवा दिंदा है। हुण इत्थे कबीर साहब भी वो नुकता दसदे है जिहदी गल बुल्ले शाह ने की कि गल एक नुकते विच मुकदी है। कबीर साहब भी कहते कि नुकता समझ लै, जिन्हें वो नुकते नू समझ लिया फिर परमात्मा उन्हां दे कोल है। हुण की कहंदे कबीर साहब, जरा ध्यान देना। कबीर साहब अपनी वाणी च दसदे है कि तीरथ खोजत हम थके, तीरथ खोजत हम थके, तहां न हर का वास। क्योंकि कबीर साहब आप एक ऐसी जगह रहंदे सी जिहनूं तीरथ मन्निया जाता सी। समझदे हो कि नहीं? किहड़ी जगह रहंदे सी कबीर साहब, पता है ना तुहानूं? कहंदे कबीर साहब काशी नगरी च रहिंदे सी और काशी नगरी एक तीरथ है जिथे दूरों दूरों लोग जाके यात्रा करते हैं, गंगा इशनान करते हैं, तरह तरह की पूजा करते हैं। हुण कबीर साहब आप उस नगरी च रहिंदे सी जो कि एक तीरथ सी। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि तीरथ खोजत हम थके, ताहां ना हर का वास। कहते मैं तीर्थां ते रह के देख लिया। हुण जरा सोचना समझना इस चीज़ नूं कि एक इंसान तीरथ यात्रा करके जाता है और एक इंसान तीरथ उपर 24 घंटे रहिंदा है, वह घर ही उत्थे है। हुण बंदा कहंदा मैं तीरथ यात्रा करूंगा, तीरथ ते जाऊंगा, मैनू रब मिलेगा। तो कबीर साहब कहंदे भाई तू तो यात्रा करके आना, मैं तो रहिंदा ही तीर्थां ते आ। जे तीर्थ विच रब मिलदा हुंदा तो जेड़े उत्थे 24 घंटे रहिंदे अपना घर बना के उन्होंने कदों दा रब मिल जांदा। हुण जरा सोच कि जेड़ा हर वेले रह रहा जे उन्होंने नहीं मिल रहा तो तू यात्रा करके एक बार आएगा, चुप्पी ला के चला जाएगा, तेनों मिल जाएगा। जरा समझना सारे ने यही इशारा कर रहे कबीर साहब। हुण इत्थे वो नाल नाल ये भी दसदे हैं कि जे तीर्थां ते खोजेगा तो मैं खोज के देख लिया, मैनू उत्थे हरि नहीं मिलिया। हरि यानी वो परमात्मा नहीं मिलिया, वो प्रभु नहीं मिलिया, वो वाहिगुरू अल्लाह नहीं मिलिया मैनू, क्योंकि मैं उत्थे रह के भी देख लिया, खोज के भी देख लिया। हुण जरा समझण वाली गल है। फिर कबीर साहब की नुकता दिंदे है, की युक्ति दिंदे है। बस गल असली पॉइंट, असली नुकता तो यह है जो अगली लाइन च कबीर साहब दसदे है कि तीरथ खोजत हम थके, तहां न हर का वास, जाके हृदय प्रेम है, साहिब तिनके पास। ये बड़ी प्यारी गल कही कबीर साहब ने। कहते तू जे सोचे कि तीरथ ते जाके रब मिलना है तो रब तीरथ ते नहीं मिलेगा। जे तू सोचे मंदिर मस्जिद जाके रब मिलना है तो मंदिर मस्जिद विच रब नहीं मिलेगा। पर रब नूं जे तू पाना चाहता है तो एक नुकता है। वो केड़ा नुकता है कि तू तीरथ चला जावे, तू मंदिर चला जावे, तेनों रब नहीं मिलेगा। पर अगर तू अपने हृदय च प्रेम का दीपक जगा लवे तो रब खुद चल के तेरे पास आ जाएगा। ये सब तो बड़ा नुकता है, क्योंकि रब हर जगह ही है। परमात्मा प्रभु भगवान हरि हर जगह ही है। जे तू अपने घर बैठा भी
ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਲਵੇਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਤੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਤੂੰ ਮੇਲੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਂ, ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਂ, ਸ਼ਰਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ वो खुदा है, तू बंदा है और वो खुदा है, उसे ढूंढने तू कहां जाएगा। कि इंसान यानी इंसान की है और रब की है, वो बेअंत है और इंसान दी एक सीमा है। परमात्मा दी कोई सीमा नहीं है, वो असीम है। इंसान दी एक सीमा है। हुण जे एक सीमा विच बज्जिया होया इंसान सोचे मैं असीम नूं खोज लवां ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ? ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦੂਰ ਪਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਣ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਖੋਜੇਗਾ ਤੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਖੂਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਖੂਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਖੂਹ ਦੀ ਮੁੰਡੇਰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖੂਹ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇसी तरह ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ वो खुदा है, उसे ढूंढने तू कहां जाएगा, दिल में प्रेम का दीपक जला, खुदा खुद तुझे ढूंढता चला आएगा। ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਸੀਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬੱਜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਰੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਯੋਧਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਬੈਠੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਆਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤੜਫ ਸੀ, ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦੀਪਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਕਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ तेरे पास तिनके पास जाके हृदय प्रेम है, साहिब तिनके पास। यानी तीरथ ते बैठा होवे तेरे अंदर प्रेम नहीं है तो तीरथ ते भी तेनू हरि नहीं मिलना, रब नहीं मिलना। पर तू घर बैठा होवे और तेरे अंदर प्रेम होवे तो उत्थे भी रब चल के तेरे कोल आ जाएगा। क्योंकि हर जगह वही तो है, हर जगह वही तो है। जिहदे इत्थे बड़ी प्यारी एक छोटी जी कहानी सानू याद आ गई, जिहदे नाल समझना आसान हो जाएगा। कि एक बार ना एक कहानी सिर्फ सानू समझाने वास्ते बनाई गई है। कहानी सिर्फ सानू, क्योंकि कुछ कहानियां सच्चियां नहीं होंदियां, बस ज्ञान देने वास्ते बनाइया होंदियां है। हुण कहंदे है एक कहानी है, एक बहुत बड़ा राजा सी, ओहदा जिहड़ा राजा सी वो बिरध हो चुका है, पर ओहदे कोई औलाद नहीं है, ओहदी पत्नी दी भी मौत हो गई, कल्ला ही कल्ला है। पर हुण उहनूं भी लगता है कि किसी वेले भी मेरी मौत हो सकती है, पर अपने मरण तो पहला पहला मैं कोई ना कोई उत्तराधिकारी, यानी कोई ना कोई ऐसा अपने हथी गद्दी ते बिठा के ताज उहदे सिर ते रख देवां, नहीं तां
ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਰਾਜਿਆ ਤਬਾਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋਵੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮਝ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸੋਚੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1-2 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਉਸਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਘਰ ਇਦਾਂ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਭੇਦ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਉਹ ਘਰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਮੀਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਕਲਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਢਿੰਡੋਰਾ ਪੂਰੇ ਨਗਰ 'ਚ ਫਿਰਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲਮੰਦ ਸਮਝਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ 40 ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ 50 ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ 100 ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਿਆ, ਅਗਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਕਲਮੰਦ ਸਮਝਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈਆਂ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਆਖਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। 4 ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਫੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ। ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੋਨਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ। ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਰੱਖੀ ਆ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਸੋਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, 1 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਲੱਭ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹਰ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਦਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ ਲਾਏਗਾ, ਟਾਈਮ, ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ, 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰਾਜਾ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਕੋਲ ਖੜ ਗਏ, 4 ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੌੜ ਕੇ 4 ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 60 ਮਿੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 60 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ 1 ਵੀ ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਰੀ ਲਾਈ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ 4 ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਲਮਾਰੀਆਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੜਬੜਾਹਟ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਜਾਂ ਸੋਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ 3 ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ 4 ਟੀਮਾਂ ਉਧਰ ਵੀ 2 ਖੇਲਦੀਆਂ, ਉਧਰ ਵੀ 2 ਖੇਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਇੱਧਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਫਾਈਨਲ 4ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੜਬੜਾਹਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਅਲਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਰਫਤਾ ਤਫੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਲੱਗਦਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਰੱਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। ਹਰ ਅਲਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹਰ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਛੱਤ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸੋਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਹੋਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਚਲ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਡਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕਿ ਚੌਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਸੋਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਆਖਿਰ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ 59 ਮਿੰਟ 59 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 59 ਮਿੰਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੌਥਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਖਿਰ ਕਰਦਿਆਂ 45 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਯਾਨੀ 9 ਮਿੰਟ 45 ਸੈਕਿੰਡ, 46 47 48। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਾਗਲ ਦੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਸੂਈ 50 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੂੰ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਮਿਲ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੋਜ ਲਿਆ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਲਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਪੇਂਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਰੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਖਰੋਚਿਆ, ਪੇਂਟ ਉਤਰਿਆ ਥੱਲਿਓਂ, ਸੋਨਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਲੱਭੋ, ਇਹ ਲੱਭਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਜੋਰੀ ਖਾਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਡਲੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਹਾਨ ਹੀ ਉਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਲੱਭ ਲਿਆ ਅਲਮਾਰੀ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਜ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਨੇ ਸਮਝ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਚੌਥਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਐ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਪੇੜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, मेरे अंदर भी वही है, तेरे अंदर भी वही है, हर जगह वही है। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। ये दुनिया की है, ऐसी जिथे रह रहे हैं उस तो सिवा है कुछ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਉਂਗਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਂਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਨੱਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਗ। यानी नाम अलग अलग है पर है इको शरीर के हिस्से। इसी तरह पेड़ पौधे पशु पंछी तुसी औरत मर्द नाम अलग अलग है पर है असी सारे इको शरीर दे, यानी अपने रब दे, अपने मालिक परमात्मा दे हिस्से। ना वो साडे तो जुदा है तो ना असी उस तो जुदा हैं। जदों असी इस असलीयत नूं समझ लिया तो फिर सानू हर जगह ही अपने रब दी, अपने मालिक दी, परमात्मा दी झलक मिलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए रब नूं एक जगह ना लभो, बल्कि ये देखना शुरू करो कि मेरा रब, मेरा मालिक हर जगह मौजूद है। और याद रखो जदों हर जगह ऐसी ओनू देखण दी कोशिश करनी शुरू कर दी, जदों हर जगह ओनू देखण दी कोशिश करनी शुरू कर दी तो कोशिश करदियां करदियां एक दिन नजर भी वो आ जाएगा। क्योंकि हर काम नू पहला कोशिश की जाती है, सफलता तो बाद विच मिलती है। बोलो इदां हुंदी है कि नहीं? एक बच्चे ने ए भी लिखनी होवे ना, का भी लिखना होवे, ऊड़ा भी लिखना होवे तो पहली बार नहीं लिख दिंदा, पहला टेढ़ा मेढ़ा लिखता है, कोशिश करनी पैंदी है। पर वो लगातार कोशिश करता है तो फिर वो अक्षर सही लिखना शुरू कर दिंदा है। ਅਸੀਂ कई बार दसदे बच्चा चलना भी मां के पेट च नहीं सीखता, चलना भी वो दुनिया ते आंदा, एक एक कदम पहला खड़ा होंदा है, फिर ਵਧਾਉਂਦਾ है, गिरदा है, फिर उठता है, उत्थे भी बार बार कोशिश करता तो फिर दौड़ना शुरू कर दिंदा है। तुसी अज तक अपने जीवन च देखो, अज तुसी जो भी कर रहे हो, जिथे भी अज तुसी बैठे हो, इत्थे इक्को बार च नहीं पहुंच गए, कोशिश करके सीखिया है तो ज्ञान नॉलेज मिली है। समझ आ रही है ना? इसलिए अगर इंसान कोशिश करता है तो फिर की हुंदा, जिद्दां कहते स्टीवन हॉकिंस ने, एक विज्ञानिक सी, वो जानने की कोशिश की ब्लैक होल बारे, क्योंकि वो थ्योरी है, वो खोज है। एक विज्ञानिक की गल कर रहे हैं जिहड़ा व्हील चेयर पर बैठा से, ब्लैक होल की खोज उन्हें की। उन्हें सोचा कुछ है ऐसा, वो कोशिश करता गया, पहली बार सफलता नहीं मिली, कोशिश करता गया, दूजी बार सफलता नहीं मिली, पर कोशिश करता गया तो एक दिन वो ब्लैक होल के बारे उन्हें जान लिया और फिर सारी दुनिया को दसिया। और अज तुसी माड़े जिहा नैट ते सर्च करो, तुहानू सारी जानकारी एक सैकंड च मिल जानी है। तुसी कहना बस आ चीज़ सी, तुहानू एक सैकंड में जानकारी मिलती है, पर वो विज्ञानिक नू खोज करन च कितने साल लग गए। क्योंकि जो पहली बार कोई चीज़ की जाती ना तो उन्होंने समा भी लगता है, मेहनत भी लगती है। पर जे बंदा करता रहे, कोशिश करता रहे, कोशिश करता रहे, कोशिश, तो फिर वो अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाता है। इसलिए अज सानू भी की कोशिश करनी पेगी, ये कोशिश करनी पेगी कि असी परमात्मा नू सिर्फ एक मूर्त अंदर ना समझिए कि मूर्ति अंदर परमात्मा है, या परमात्मा नू एक मंदिर या मस्जिद अंदर ना समझिए, या एक ही स्थान पर ना समझिए। क्योंकि जे एक स्थान पर असी रब नू समझ लिया कि रब सिर्फ इत्थे है, तो फिर बाहर असी जो मर्जी करिए। बस इत्थे जदों आना रब इत्थे ही है, इत्थे जदों आना उदों चंगे बन जाओ, बाहर जो मर्जी करी जाओ। पर जे असी रब नू हर जगह समझना शुरू कर दिता तो पाप करन दी, बुरा करन दी ऑप्शन साडे कोल रहिंदी नहीं है। क्योंकि बंदा कहंदा भाई हुण रब हर जगह है, जे मैं इत्थे भी कोई बुरा करूंगा तो मेरे रब ने देखना भी है तो मैनू पुछना भी है, मैनू जवाब भी देना पैना है। इसलिए असी कई बार दसिया, कई समझदारां ने अपने आप नू आजाद करन वास्ते रब नू एक जगह कैद कर दिता, रब नू कैद कर दिता मंदिरां मस्जिदां च, अपने आप नू आजाद कर लिया कि हुण बाहर मैं आजाद हाँ, झूठ बोलना, गाली गलोच करा, हेरा फेरी करा, ठगी करा। क्योंकि रब तो मस्जिद में है, रब तो मंदिर में है, रब तो सिर्फ उस स्थान पर है, उत्थे जाके नहीं झूठ बोलना, उत्थे सच बोलो, उत्थे चंगे बन जाओ, बाहर मैं आजाद। इसलिए कभी गौर करना, विचार करना इहदे बारे कि रब नू सीमावां विच उही कैद करदे जिहड़े बाहर आजादी चाहते हैं। तो जिहड़े हर वेले ये मनते हैं कि हर जगह मेरा परमात्मा मैनू देख रहा है, वो बाहर भी उदां ही हुंदे है, उन्ने ही अच्छे हुंदे, तो मंदिर के अंदर भी उन्ने ही अच्छे हुंदे। उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा कि मंदिर च कुछ होर तो बाहर कुछ होर। नहीं तो अपनी जिंदगी तुसीं देख लो, अपनी जिंदगी तुसीं देख लो, जो गुरु घर च बैठे हैं, किसी मंदिर अंदर बैठे हैं, सत्संग च बैठे हैं, तो साडी जिंदगी कुछ होर हुंदी है। तो जिद्दां ही असी मंदिर चों, मस्जिद चों, गुरु घर चों या सत्संग च उठ के बाहर जाते तो साडा रूप ही कुछ होर हो जाता है। यानी ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ यही मानते हैं कि सत्संग ਵਿੱਚ ही रब है, सत्संग ਵਿੱਚ ही वो मालिक है, या ये गुरु घर च ही वो परमात्मा है, बाहर तो जो मर्जी करिए। इसलिए ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ
ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ, ਜਾਨੀ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵੱਜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਖੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਖੜ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇਵੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਗਾਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਏਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਾਲੀ ਦੇਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਵੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਜੂਆ ਘਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਵੁਜੂ ਕਰਕੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਕੀ ਰੱਬ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਈਏ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਸੋਨਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲਰ ਉਤਾਰਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹਕੀਕਤ ਖੁੱਲੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਤ ਚੜੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਸੀ ਇਹ ਘਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁਰਚਿਆ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਰਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਰਗੜ ਕੇ ਪੇਂਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹ ਕਲਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਰਗੜਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਝਾਲ ਹੋਵੇ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿੱਤਲ ਹੋਵੇ, ਲੋਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂਬਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਗੜ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਪੂਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਰਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੇਂਟ ਦੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਤ ਹਟੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਘਰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਰਤਾਂ ਹਟਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਗੁੜ ਦੀ ਡਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੁੜ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇ ਉਹ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਹਟਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁੜ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਗੁੜ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਮਿੱਠਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੋ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਮੱਖੀਆਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਮਿੱਠਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪੀ ਮਿੱਠੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ
बुरे विचारां दियां, गंदे विचारां दियां, नेगेटिविटी रूपी विचारां दियां मक्खियां नूं एक एक करके उड़ाना पएगा, क्योंकि इकट्ठियां तां उड़नियां नहीं तुहाडे तों। ये बाहरली मक्खी होवे ते एक किदां कीता सारियां उड़ जांदियां है। पर जदों बंदा कहंदा मेरे अंदर नफरत भी है, निंदिया की आदत भी है, नशे की आदत भी है, झूठ की आदत भी है, लड़ाई की आदत भी है, गाली की आदत भी है, हुण ये बुरियां मक्खियां इकट्ठियां उड़ा देवां तां इकट्ठियां उड़नियां मुश्किल है, पर एक एक तां कोशिश कर सकदे हां कि नहीं कि आ मेरे अंदर आ बुराई दी जे फर्ज करो बंदा कहंदा आ 10 बुरियां मक्खियां मेरे नूं चुंबड़ियां होईयां है ते एक एक करके मक्खी उड़ावां। जे क्रोध करन दी आदत है तो क्रोध नूं एक क्रोध दी मक्खी पहलां उड़ावां, फिर आ जावां दूजी मक्खी ते, फिर ओ बुराई दी दूजी मक्खी। जे कोई नशे दी आदत है, निंदिया दी आदत है, झगड़ा करन दी आदत है, गाली गलोच करन दी आदत है, तो पहलां ओ एक एक मक्खी नूं भी उड़ांदा जावां। जदों सारियां मक्खियां उड़ जाणगियां यानी साडियां बुराइयां दूर हो जाणगियां, साडी नीयत, साडा दिल, साडा मन साफ हो जाएगा, तो फिर ओदी झलक भी सानूं मिल जाएगी। तां ही तां कहंदे ना कि सिर ते टोपी ते नीयत खोटी, लेना की टोपी सिर धर के। ये टोपियां रखण नाल या सिर दे उपर अलग अलग तरह के पहरावे पाण नाल, मत्थे तिलक लाण नाल रब नहीं मिलदा। ये तां नीयत साफ करनी पैंदी है, अपने मन नूं साफ करना पैंदा है, अपना दिल साफ करना पैंदा, फिर रब मिलदा। समझदे हो कि नहीं? ये तां कई बार कई तरह के सवाल आ जाते कि मालको पटका बन्नण ना रब मिलता है, पगड़ी बन्नण ना मिलता है, रुमाल बन्नण ना मिलता है, टोपी लाण ना रब मिलता है। कमाल की गल है, रब नूं टोपियां रुमालां पगड़ियां नाल नहीं, रब नूं तेरी नीयत नाल मतलब है। तेरी नीयत साफ होनी चाहिए है, तेरा मन निर्मल होना चाहिए है। जे मन अंदर ही तू बुराई लैके बैठा है, मन अंदर ही नफरत लैके बैठा है, तो बाहरों भेष जो मर्जी बनाई जा, रब नहीं मिलना तेनों, क्योंकि रब नूं तेरे भेषां नाल पहरावियां नाल मतलब नहीं है, उन्होंने तेरे हिरदे की, तेरे मन की सफाई ना मतलब है। इसलिए चेक करो कि मेरे अंदर नेगेटिविटी रूपियां कितनियां मक्खियां बैठियां। नेगेटिविटी मतलब बुराइयां रूपी, ये बुरी सोच रूपी जिहड़ियां मक्खियां है ना, इन्हां नूं अज तो ही उड़ाना शुरू करो, नहीं तो वो प्रभु रूपी गुड़ कदी तुहाडे हत्थ आएगा ही नहीं। कदी उस मिठास तक तुसी पहुंचो ही नहीं जिहदे बारे बाबा फरीद ने गल की, क्योंकि फरीद साहब कहते हो इन्ना मिठा है मेरा रब कि शक्कर खंड नवात गुड़, माखियो माझा दुध, सभे वस्तां मिठियां पर रब ना पुजण दुध। वो कहते इन्नी मिठास है मेरे प्रभु दे अंदर, वो मेरे मालिक दे अंदर, मेरे परमात्मा दे अंदर कि गुड़ खा लो, शक्कर खा लो, शहद खा लो, मिश्री खा लो, तुसी दुनिया की हर मिठी चीज़ खा लो, पर ओदी मिठास तक नहीं कोई भी चीज़ पहुँच सकती, क्योंकि वो इन्ना मिठा है कि इन्हां चीज़ां अंदर मिठास भी उतों ही पई है। कई बार दसे ना गन्ने अंदर रस कौन पैदा करता है? कौन है? जो जमीन में गड्ढिया होया गन्ना ਉਹਦੇ अंदर रस पैदा करता, कौन है? बंदा करता है? नहीं, ये वो कुदरत, वो रहमत है ਉਹਦੀ। एक फल के अंदर रस कित्थों आता है? कभी ऑरेंज देखो कितना बाहरों पैक है, जो खोलते हैं तो कितना कली कली गतली निकलती, जिदा किसी ने कितना घड़ के फिट की होंगी है। समझते हो कि नहीं? कितना पेड़ के उत्ते इन्नी वधिया पैकिंग है कि बंदा भी उन्नी वधिया पैकिंग नहीं कर सकता। बंदे ने भी डब्बे 'च कुछ पैक करना हो ना तो टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर हो जाता है, पर वो संगतरे दियां गतलियां तो उस तो भी बड़ी हैरानी की गल है। अनार के दाने, लाल अनार कभी खोलो, कला कला दाना कितना फिट किया होया है कुदरत ने कि पेड़ ते लगा है, वो किहड़ा कारीगर अंदर बैठा इदा इदा कले कले दाने नूं फिट भी कर रहा, रंग भी भर रहा, मिठास भी भर रहा है, तो उहदे लागे रहन वाला वो बाग दा माली उहनूं पता भी नहीं अंदर की चल रहा। पता हुण तुसीं घर 'च एक अंब दा बूटा ला दो, ला दिता, सीजन आंदा है उत्ते अंब लगदे है, तुहाडा कोई रोल नहीं है, तुसीं तां अपने काम ते जांदे हो, जदों लग जांदा तुसीं कहंदे अंब लग गया चलो तोड़ के खाइए, तुहानूं पता भी नहीं है कि किन्ने अंब लगे, किद्दां उहदे च रस आया, किद्दां गुथली पैदा हुई, किद्दां उहदे च मिठास पैदा हुई। तुसीं तां अपने काम च बिजी हो, सौण च, खाण पीण च, काम धंधे च, या अपने होर जो भी कर्म असीं करदे हैं। पर देखो कुदरत इहनूं ही कहंदे है कि जिहड़ा फलां दे अंदर मिठास पैदा करन वाला इन्नी सोहणी पैकिंग कर दिंदा है, वो आप कितना मिठा होएगा। सो बाबा फरीद कहते ओदी मिठास तक तो कोई चीज़ ना शक्कर, ना खंड, ना गुड़ पहुँच नहीं सकती। इत्थे भी जे असीं गुड़ किया तो मिसाल देनी पई सानू कि जिद्दां गुड़ उपर मक्खी बह जावे तो असीं वो गुड़ नूं पहचान नहीं पाते, देख नहीं पाते, उड़ाणियां पैंदियां है। वो परमात्मा रूपी मिठास भी साडे अंदर ही है, वो गुड़ दी डली परमात्मा साडे अंदर ही है,
ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨਾਹਟ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਖੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੀਂ ਭੀਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਉੜਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ। ਬਸ ਲੋੜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਰੂਪੀ ਮੱਖੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਈਏ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਚੈੱਕ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਸਦ ਹੈ, ਜਲਨ ਹੈ, ਜੈਲਸ ਹੈ, ਉਹ ਜੈਲਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਜਲਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਲਰ, ਉਹ ਰੰਗ ਪਰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਪਰਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਤ ਹਟਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਲਿਆਓ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਈ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀਏ ਜੇ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸਿਰਫ ਆਗਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੂੰ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੂੰ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਪਰਤ ਹਟ ਗਈ, ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਉੜ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੁਜ਼ਰਾ, ਵਿੱਚ ਪਾ ਫਕੀਰਾ ਝਾਤੀ ਹੂ। ਦੇਖੋ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਵੀ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਝਾਤੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਝਾਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਝਾਤੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ? ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣਾ, ਪੜਦੇ ਨਾ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਜ਼ਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉੱਧਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਉੱਧਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਔਰ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਥਿਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਮਨ ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ
ਪਿਆਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਤਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਬੁਰੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕੰਬਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਐ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸੁਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ 2.5 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣਾ, 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2.5 ਘੰਟੇ ਕੱਲ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਅੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਬਦ ਕਲਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਬਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦੀ ਤਰਫ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਪਿਓਰ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਰੱਬ ਕਦੀ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਚੌਥਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਰਾਜਾ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਘਰ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਭੇਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਲੱਭੋ। ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੌਥਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੋਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਝੂਠ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਐਸੀ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਈਏ, ਰੱਬਾ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਤ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਾ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਅੰਦਰ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਤੇ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਰੱਬ ਲੱਭਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਸਤੂ ਕਹੀਂ ਢੂੰਡੇ ਕਹੀਂ, ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਆਵੇ ਹਾਥ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਤਬ ਪਾਈਏ ਜਬ ਭੇਦੀ ਲੀਜੇ ਸਾਥ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਲੱਭਦਾ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਆਵੇ ਹਾਥ, ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ
ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਫਲਤਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਤਬ ਪਾਈਏ ਜਬ ਭੇਦੀ ਲੀਜੇ ਸਾਥ। ਉਹ ਭੇਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੇਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਜਦਾਰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਝੱਗਾ ਚੱਗੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਝੱਗਾ ਵੀ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖ ਲੈ ਢਿੱਡ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੋੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭੇਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੂਹਰੇ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸ। ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਫਕੀਰਾਂ ਮੋਰੇ, ਸੰਤਾਂ ਮੋਰੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਫਕੀਰਾਂ ਮੋਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾਸ ਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਅਹੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਯਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੌਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਖਾਸ ਫਕੀਰ, ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੇ ਖਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਅੰਗਦ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਨੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਸਤੂ ਕਹੀਂ ਢੂੰਡੇ ਕਹੀਂ ਕਿਸ ਵਿਧि ਆਵੇ ਹਾਥ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਤਬ ਪਾਈਏ ਜਬ ਭੇਦੀ ਲੀਜੇ ਸਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਭੇਦੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਭੇਦ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਜ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੁਨੇਦ ਬਗਦਾਦੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾਸ ਰਾਜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜੁਨੇਦ ਬਗਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਘੜਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਘੜਾ ਬੰਦ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਗਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਇਹ ਘੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਖੋਲੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਭਲਾ? ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲੀ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਾਜ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਫਕੀਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ। ਮਾੜਿਆ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘੜਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਟਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਟਕਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੱਪ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਢੱਕਣ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਫੜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮਾੜਿਆ ਢੱਕਣ ਚੱਕਿਆ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੈ ਕੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਢੱਕਣ ਚੱਕਿਆ, ਵਿੱਚ ਚੂਹਾ ਸੀ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚੂਹੇ ਮਗਰ ਦੌੜਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੂਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਥ ਆਵੇ? ਚੂਹਾ ਦਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਰਸਤਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਊਂਗਾ? ਨਾਲੇ ਇਹ ਫਕੀਰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਚੂਹਾ ਭੇਜਣਾ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪਿਆ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਹਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਪਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ, ਭੇਜਣ ਵੀ ਘੜੇ 'ਚ ਚੂਹਾ ਪਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਆਹ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ? ਜੁਨੇਦ ਬਗਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੂਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੌੜ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਦੌੜ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘੜਾ ਸੀ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਜੁਨੇਦ ਬਗਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਚੂਹੇ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਤੇਤੋਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਾਜ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਜ ਕੀ ਦੱਸੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਭੇਦ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਤੇਤੋਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੜੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਨਾ ਖੋਲੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਚੂਹਾ ਧੜਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਢੱਕਣ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੇਗਾ? ਇਹ ਢੱਕਣ ਤੂੰ ਚੱਕ ਦੇਂਗਾ, ਰੋਲਾ ਪਾ ਦੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜ ਕਦੀ ਰਾਜ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਖਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਦਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੇਦੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸੰਤ, ਉਹ ਫਕੀਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਡਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਡਰ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਭੇਦ ਦੱਸ ਸਕਣ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਦੀ, ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਖੇਲ ਦੱਸ ਵੀ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਭੇਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਿਆਰਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਸੰਸਾਰ ਕੇ सब है दुख का मूल, तिन में फस के प्रभु को बंदे तू मत भूल। वो कहते जिन्ने विषय भोगां च तू लगा होया ना, विषय विकारां च लगा होया, बुराइयां च लगा होया, यही तेरे दुख दा मूल है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए ये विषय भोगां च जिन्ना उलझिया रहेगा उन्ना ही तू अपने प्रभु तो दूर हुंदा चला जाएगा। इसलिए वो कहते इन्हां च उलझ के, इन्हां च फस के अपने रब नूं ना भुल, अपने प्रभु नूं ना भुल, बल्कि कोशिश कर हौली हौली ये विषयां दा, ये विकारां दा, ये बुराइयां दा त्याग कर, ताकि अपने प्रभु दे नेड़े हुंदा चला जावे। क्योंकि जिन्ना ये विषय विकारां दी तरफ तू चलदा है उन्ना ही तू अपने रब तो, ओहदियां रहमतां तो दूर हुंदा चला जांदा है। तो जिन्ना ही विषय विकारां तो तू दूर हुंदा है उन्ना ही अपने रब दे नेड़े हुंदा चला जांदा। और विषय विकारां दा मतलब यही नहीं कि खाना पीना ही, कि कोई शराब पींदा है, ਇਹਦਾ मतलब बुरी करनी, वो विकार है। समझदे हो कि नहीं? रंग तमाशे, वो कहते इन्हां तो भी दूर रहे। रंग तमाशे का मतलब पब्बां क्लबां च जाके कोई शराब पी के कोई नशा करके करता, वो कहते जिन्ना तू इन्हां चीज़ां च उलझदा रहिंदा है ना, नशियां विच, विकारां च, उन्ना ही तू अपने रब दीयां रहमतां तो दूर हुंदा चला जांदा है। इसलिए इत्थे तैनूं की करना पैना है कि ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਕੂਨ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? इसलिए इकबाल ने बड़ी प्यारी गल कही है, जरा ध्यान देना। फिर हुण टाइम भी हो गया, फिर सत्संग की समाप्ति करांगे। इकबाल एक बहुत बड़े शायर होए है,
उन्होंने एक गल कही है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये शेर बहुत बारी सुनिया है तुसे, पर इतने खुद ही किनू किया गया है? खुद ही किया गया है जिदा बंदा है मेरा सैल्फ, समझते हो कि नहीं? माई सैल्फ जिदा बंदा कहता है कि मेरा अंदर यानी मैं, इनू खुद ही किया गया है। वो कहते अपनी खुदी नू अपने आप नू इन्ना बुलंद कर दे कि सारे विषय, सारे विकार, सारिया बुराइयां थले रह जान। तू अच्छी करनी करके, नेक अमल करके अपनी सोच नू इन्ना उच्चा कर ले, क्योंकि जेड़ा बंदा जिन्नी अच्छाई करता चला जाता उन्ना ही उच्चा होंदा चला जाता है। समझते हो कि नहीं? या कह लो कि जेड़ा जिन्नी मेहनत करता उन्ना ही उच्ची पदवी ते पहुंचता चला जाता है। ये गल याद रखना। और जिन्हें मेहनत करनी होवे ना, वो फिर परवाह नहीं करता कि मैनू किहड़ियां तकलीफां चों गुजरना पै रहा है। कहते नपोलियन हिल एक राइटर है, लेखक है, नपोलियन हिल, बहुत अच्छे राइटर है। उन्होंने अपनी एक किताब के अंदर ना दो नौजवानों की कहानी लिखी, और नाले भी लिखा कहानी फर्जी है समझाने वास्ते, पर लिखी उन्होंने ये जो ज्ञान मिलता है कि जे दुनियावी तौर पर भी कामयाब होना है या रूहानी तौर पर भी कामयाब होना है, तो एक कहानी में बड़ी शिक्षा है। हुण जरा समझना कि दो नौजवान एक छोटे जे शहर च रहिंदे है। दोनों ने MBA कर ली, दोनों ने MBA कर ली। हुण MBA करन तो बाद उन्होंने नौकरी वास्ते अपलाई किया। हुण जदों नौकरी वास्ते अपलाई किया तो उन्होंने दोनों नूं कॉल आ गई कि कल सवेरे 11 बजे आके अपनी इंटरव्यू दिओ। हुण दोनों ही नौजवान शाम का समा सी, देखिया कि शहरों बुलाया, जिदा समझ लो कि हुशियारपुर च रहने वाले दिल्ली तो इंटरव्यू की कॉल आ गई कि दिल्ली पहुंचो सवेरे 11 बजे। हुण इहनूं इदां ही समझ लीजिए, समझना आसान रहेगा। हुण उन्होंने की किया, जलंधर तो ट्रेन पकड़नी सी, क्योंकि जलंधर तो दिल्ली जाने की ट्रेन फड़नी सी। हुण जदों तैयार हो के दोनों ही नौजवान अपन डिग्रियां लैके रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, क्योंकि नपोलियन हिल ने अपने तरीके ਨਾਲ अमेरिका का नाम लैके दसिया, पर हुण इत्थे समझना ईजी रहेगा, तो असीं जलंधर और दिल्ली कह दिता। वो किताब का दिल्ली का जिक्र ही है नहीं, तो दसना चाहते हैं असीं कि हुण दोनों ही नौजवान रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए कि सवेरे 11 बजे तो पहला दिल्ली पहुंच के इंटरव्यू देनी है। दोनों ही अपने डिग्रियां लैके, जो भी अपना सर्टिफिकेट लैके पूरी तरह तैयार होकर चले गए। हुण जदों रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जिहड़ी दिल्ली जाने वाली ट्रेन जदों आई तो पूरी ट्रेन खचाखच भरी हुई है। दोनों जदों च सवार होए तो जगह नहीं है, जगह है नहीं, और रिजर्वेशन बुकिंग उन्होंने पहला कराई नहीं सी, क्योंकि अचानक कॉल आ गई कि सवेरे पहुंचो। हुण दोनों ही जदों अंदर चले, TC ने देखिया हाले ट्रेन तुरी नहीं सी। TC ने कहा कि किधर चढ़ गए हो भाई, इत्थे पैर रखने जगह है नहीं। तो दोनों ने हाथ जोड़े, महाराज मजबूरी है, कल सवेरे इंटरव्यू है साड़ी, जे ट्रेन छुट गई तो फिर आप टाइम सिर दिल्ली पहुंच के इंटरव्यू नहीं दे पावांगे। कंपनी बहुत बड़ी है, साडा सपना कंपनी च काम करन दा, इसलिए सानू किसी तरह भी खड़के चले जावांगे, इकलौते खड़के चले जावांगे, पर जान दिओ। TC ने कहा नहीं, इन्नी जगह नहीं है, उतरो। उन्होंने जो मिन्नतां कीतियां तो TC कहन लगा कि जे तुसीं इन्नियां मिन्नतां करदे हो तो मैं एक काम कर सकदा हां, आ जो ट्रेन का वॉशरूम है ना, टॉयलेट, ਉਹਦੇ अंदर तुसीं खड़े हो सकते हो, पर वो भी जदों किसी ने टॉयलेट जाना होवे तो तुहानूं बाहर आना पैना है, जदों वो बाहर आ गया तो फिर अंदर जाना पैना है। और याद रखो तो स्मैल भी होनी है, क्योंकि लैटरिन बाथरूम जिथे हुंदा उत्थे स्मैल भी हुंदी है, पर इत्थे तुसीं खड़े हो सकते हो, जे मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो फिर उतरो। हुण एक नौजवान ने कहा मेरा सपना है उस कंपनी च काम करन दा, पर इदां टॉयलेट खड़ के जाना नहीं, ये मैनूं मंजूर नहीं है। पूछा TC नूं अगली ट्रेन कदों आनी है, वो कहता 4 घंटे बाद। कहता कोई नहीं, मैं अगली ट्रेन च आ जाऊँ, पर मैं टॉयलेट में खड़ के नहीं जा सकता। उतर गया वो ट्रेन चो। दूजा कहता पता नहीं अगली ट्रेन आवे टाइम सिर ना आवे, सपना है उस कंपनी च काम करन दा, ये थोड़ी जी परेशानी झलनी पैंदी है, एड्डी वड्डी मंजिल नूं पाउण वास्ते तो कोई मुश्किल नहीं है। वो मन गया, कहता कोई नहीं, मैं खड़न नूं तैयार। हुण TC ने उहनूं जिद्दां दस्सिया, कहानी सानूं समझाउण वास्ते बनाई गई है कि खड़ा कर दिता उसनूं। और उधर दूसरा नौजवान रेलवे स्टेशन पर बह गया,
ਕਿ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ MBA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਹੈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਊਂ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਪਈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜ ਗਿਆ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਪਈ ਇੱਧਰ, ਜਦੋਂ 1-2 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਹੋਏ, TC ਟਿਕਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਝੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ TC ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਖਿੱਚਦਾ ਸੜਦਾ TC ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। TC ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੋ TC ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। TC ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੈਬਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। TC ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, TC ਬਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਆ ਕਰਨੀ ਨਾ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ TC ਹੈ, ਉਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ TC ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਖੜਾ ਰਹਿ ਫਿਰ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ, ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ, ਆਸ ਰੱਖੀਏ, ਅੱਜ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੰਮ 'ਚ ਬੇਬਰਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਈਲ ਦਿੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰੂਪੀ TC ਵੀ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ TC ਉਹਨੂੰ ਟਾਇਲਟ 'ਚੋਂ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚੋਂ, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ TC ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ, ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਬਲਕਿ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ
कि मेरा मालिक मेरे नाल है, और जिस मालिक दी मैं बाह फड़ी है, जे अज हालात माड़ा है, अज जगह माड़ी है, तो मैनू अपने मालिक ते पूरा भरोसा है कि मेरा मालिक मेरी बाह फड़ के मैनू चंगी जगह भी लैके जाएगा। समझ दो, ये विश्वास रखो अपने अंदर, ये यकीन रखो, हर हालात में स्माइल रखो फेस ते, और उसका शुक्र करते रहो, धन्नवाद करते रहो कि धन्नवाद तेरा मेरे मालिक। चलो समझते हो कि की धन्नवाद करना है कि धन्नवाद तेरा कि मेरे हालात बेशक माड़े है, पर धन्नवाद तेरा हर पल मेरा हर कदम ते साथ देने लई, मेरी बाह फड़न लई, और जे तू मेरे साथ है तो हालात बदलदियां देर नहीं लगेगी, खुशियां आंदियां देर नहीं लगेगी, क्योंकि मेरा मालिक मेरे, ये विश्वास होना चाहिए अंदर। इसलिए शुक्र करो मालिक का, क्योंकि नौजवान की स्माइल ने, थैंक यू ने टीसी के दिल च इदा दे असर किया कि टीसी कहता आ जा भरावा मेरे कैबिन च ही आ जा, तू इदा दे बुरे जगह भी तेनों खड़ा किया, तेरे अंदर तो गुस्सा होना चाहिए सी कि मैनू कित्थे टीसी ने खड़ा कर दिता, पढ़े लिखे इंसान नू कित्थे मैनू टीसी ने बिठा दिता या खड़ा कर दिता, जिथे दुर्गंध है, बदबू है, तू तो खिंच के मैनू पैवें कि मारे कित्थे खड़ा कर दिता, पर तू उत्थे भी मुस्कुरा रहा है, उत्थे भी धन्नवाद दे रहा है, तो वाकई तू मेरा दिल जित लिया। इदां ही अपने रब का दिल जितना पैंदा आ, और दिल शिकवे शिकायतां करके नहीं जित्या जाता, बुरा बोल के नहीं जित्या जाता, गुस्सा गिला करके नहीं जित्या जाता, दिल जित्या जाता हमेशा हर हालात विच, बुरे तो बुरे हालात विच भी अपने रब नूं थैंक यू कह के, उहदा शुक्रिया करके। और जदों शुक्रिया करना तो इदां नहीं कि अंदरों दुखी होई शुक्रिया तेरा, कि चेहरे तो पता लगे दुखी है तो बाहरों शुक्रिया कर, नहीं, स्माइल, हल्की जी स्माइल, ऐ मेरे मालिक तेरा शुक्रिया, धन्नवाद तेरा, मैं बहुत खुश हाँ, तू मेरे नाल है, मेरी खुशी वास्ते इन्ना ही काफ़ी है। समझ दो कि नहीं, मेरी खुशी वास्ते इन्ना ही काफ़ी है कि मेरा मालिक मेरे, और जे तू मेरे नाल है तो फिर ये दुख ज़्यादा देर ठहर नहीं सकते, ਉਹਦਾ दिल भी बदलेगा, और तुहाडे जीवन च भी वो खुशियां दी चाह रोटी सब कुछ आएगा जिदा टीसी ਉਹਨੂੰ दे रहा है। ਹੁਣ ਉਹਦਾ टीसी ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ 6 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੇ ਚਲਾ, ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਮਾੜੇ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੌਕਰੀ। पर उत्थे भी किस्मत नूं दोष दिता, ग्रहां नूं दोष दिता, अपनी करनी नूं दोष नहीं दिता कि अगर मैं भी बर्दाश्त करन दा थोड़ा मादा रखदा तो मेरी किस्मत कुछ होर होनी सी, मेरे ग्रह कुछ होर होने सी। इसलिए ग्रहां नूं दोष ना दो, अपनी करनी नूं दोष दो कि मैं तकलीफां झल्लण नूं तैयार हाँ कि नहीं, मैं बुरे तो बुरे वक्त विच भी हिम्मत रख के अपने मालिक के विश्वास से खड़न नूं तैयार है या नहीं। जिहड़े बुरे तो बुरे वक्त विच भी हिम्मत रख के अपने मालिक के विश्वास नाल खड़न नूं तैयार है, फिर उन्हां दी किस्मत भी बदल जाती है। नहीं तो बंदा किस्मत नूं दोष दिंदा रहिंदा है, सैर आप नहीं करनी, और किस्मत दे नाल मोटा हो गया, किस्मत दे नाल बीमारी आ गई, वो किस्मत नाल नहीं, ये तेरियां कमियां दे नाल बीमारी आई है, क्योंकि तू तकलीफ नहीं चलना चाहता। जे तू तकलीफ नहीं चलेगा तो नो पेन नो गेन, तू दुख नहीं चलेगा तो कभी तेरे च बदलाव भी नहीं आएगा, कभी तू अगे भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि गेन करने वास्ते पेन झलनी पैनी है, अगे बढ़न वास्ते मेहनत करनी पैनी है। हुण एक बच्चा 5वीं च है, उन्हें 5वीं च ही रहना हो तो कोई मेहनत करने की लोड़ नहीं, बैठा रहे, खेली जाए, खाई जाए, टीवी देखी जाए तो 5वीं च रह जाना है। पर जे उन्हें 6वीं च जाना है, अगे बढ़ना है, तो उन्हें मेहनत करनी पैनी है, पढ़ना पैना है, होमवर्क करना पैना है, क्लास में जाना पैना है। तो जे बंदा मेहनत ना करे तो 5वीं का 5वीं च रह जाता है, 10वीं का 10वीं च रह जाता है। इसलिए अगे बढ़ने वास्ते सानू हर तरह की तकलीफ चलण नूं तैयार रहना चाहिए कि मैं वो सपनियां की मंजिल तक पहुंचना है, चाहे मैनू कोई तकलीफ भी चलनी पवे, चाहे मैनू कोई भी दुख चलना पवे, मैं चलण नूं तैयार हाँ। और फिर वो दुख चलदे हुए भी चेहरे ते स्माइल रखनी है, अपने रब का धन्नवाद करते जाना है। जिदा पहला नौजवान तकलीफ चलता होया भी टॉयलेट च खड़ गया, फिर भी स्माइल करके अपने खड़े करने वाले नूं भी थैंक यू कह रहा है। इसी तरह तुसी भी तकलीफ चलण नूं तैयार रहो, और तकलीफ चलदियां होया भी अपने जन्म देने वाले दाते अपने मालिक नूं स्माइल दिंदे रहो, धन्नवाद कहंदे रहो। तो फिर जल्दी जिद्दां दसिया उहनूं गंदी जगह तो चंगी जगह ले आंदा, तुहानूं भी बुरी जगह तो चंगी जगह तुहाडा मालिक आपे लै जाएगा। हुण दूजा नौजवान तो पहुंच गया मंजिल ते, पहला नौजवान स्टेशन ते बैठे किस्मत नूं कोस रहा है। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए गल कहांगे कुछ चीज़ां किस्मत होंदियां है, पर कुछ चीज़ों का फैसला असीं आप करते हैं।
ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਈਟ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ ਹੈ, 5 ਫੁੱਟ 10 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਨਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਆ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ weight ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ weight 100 ਕਿਲੋ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਆਂਟਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਕਰ, ਸੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ weight 105 ਕਿਲੋ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ weight ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 75 ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਖਾਣੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਣਾ, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 75 ਕਿਲੋ ਤੇ ਲਿਆਣਾ, ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਨ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਚੋਟ ਉਹ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਹੇ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤਪਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਵੀ ਗਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੇ ਵਢਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੋਵੇ ਖਾਵਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂ, 100 ਕਿਲੋ weight ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਾ 50 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾ। ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਸ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਗੋਲੀ ਖਾਵਾਂ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ weight ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਘਟਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨੋ ਪੇਨ ਨੋ ਗੇਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਨ ਝੱਲੇਗਾ, ਗੇਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਵਧੇਗਾ, ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਵਿਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪੌੜੇ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੱਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਐਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀ ਬॉय ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਚਾਹ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਐਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਪੜਾਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੀ ਬॉय ਰੱਖ ਲਓ। ਟੀ ਬॉय ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਟੀ ਬॉय ਬਣਾ ਲਓ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ MBA ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ, ਐਡੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਟੀ ਬॉय ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕੰਮ ਦਾ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਟੀ ਬॉय ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੋਚੇ ਲਾ ਦੂੰ, ਝਾੜੂ ਲਾ ਲੂੰ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਐਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਐਡਾ MBA ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਲਾਵਾਂ, ਪੋਚੇ ਲਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਟੀ ਬॉय ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਚਾਹ ਵੰਡਣ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਚਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਕਹਾਂਗੇ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਤੋਂ। ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਦੇ ਐ, ਚਾਹੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਲੌਕ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਬਲੌਕ ਜਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਟਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਲੌਕ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਈ, ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਚਾਹੇ 1000 ਕਦਮ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਐਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਅਯੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਮਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ KFC ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਕੱਟੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ KFC, ਜੋ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਉਹ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅਰਬਾਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੁਣ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰੁਕਾਵਟ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਾਇਨੇ ਰਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਾਲ ਯਾਨੀ ਸਮਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ, ਸਫਲਤਾ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੀਰੋ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਇੱਥੋਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਟੀ ਬੁਆਏ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ MBA ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਜੁੜ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਚਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਜੁੜਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇਣ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ MBA ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਰੱਖਣ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਪਈ ਆ, ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ MBA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਦੱਸੀ ਜਰਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਦੇਖਣੀ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾ। ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬੌਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਬੌਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਚਾਹ ਛੱਡ, ਤੇਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਖੂਬੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਰਖ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ,
ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਹਾਂ ਰੈਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਜੁੱਤਮ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉਹ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੜਕਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਹਾਂ ਕਹਿਤੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਔਰ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਫੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਵੱਜ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੜਾਈਆਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਝਗੜੇ। ਫਿਰ ਨੂੰਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਸੱਸ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਇਹ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ, ਛੱਡਦੇ ਘਰ, ਉਜਾੜਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਲੱਭ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦਾ, ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੌਸ ਨੇ ਪਰਖਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬੌਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਚਾਹ ਛੱਡ, ਆ ਫਾਈਲ ਫੜ, ਆ ਤੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਆ, ਬੈਠ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਟੀ ਬੁਆਏ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਬੁਆਏ ਬਣ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਚਾਹ ਦੇਣਾ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਹਿੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਨਾ ਟੀ ਬੁਆਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਲਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ, ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਖੜਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਖੜਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਟੀ ਬੁਆਏ ਬਣਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਹੱਸ ਕੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਟੀਸੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹੋ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਂ ਫਰੂਟਾਂ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਲਾਤ ਮਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਘਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕਰੋ ਸਮਾਈਲ। ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਰਾ ਮੁਸਕਰਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਇਹ 1.5 ਘੰਟਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਿਰ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਗਲਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਗਲ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਐਡੀਸਨ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਗਲ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਿਹਾ, ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਨਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਾਈਲ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੋਂ ਉੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੇਬਰਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਦੀ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿ ਇਹ ਗੁੜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੱਖੀਆਂ ਉਡਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਮੱਖੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਸ਼ੰਕਾ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿਓ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਮਾ ਕੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਅੱਜ ਐਸੇ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਕਈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਕਦੀ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਸੀ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾ ਦੀ। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।